अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, अज मुल्की मजमूई सूरत हाल ते दाखिली सलामती के हवाले नाल अज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दे नाल 3 वफाकी वज़रा ने मुलाकात की है, जिन्हां ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ते MQM दे नाल है, MQM पाकिस्तान दे नाल है। ते अज मुल्की सलामती के उत्ते गलबात हुई है ते नाल अज बनू दे विच एक अफसोसनाक वाक़या भी होया दहशतगर्दी का, जिहदे 5 दहशतगर्द जिहड़े ने उन्होंने हलाक करता गया तो 2 फौजी जवान जिहड़े ने उन्हां दी शहादत हुई, जिहदे एक लैफ्टिनेंट कर्नल भी शहीद हुए हैं। अज के प्रोग्राम च इहदे उत्ते डिस्कस करांगे कि एक तरफ है जिहड़े मुल्की जिहड़े दहशतगर्दी के मामलात ने मुल्क दे विच इन्हां दे उत्ते की होएगा, की लाया अमल है और यह मामला जिहड़े ने किस तरफ नूं जाणगे और इहदे उत्ते जिहड़ा अगे ऑपरेशन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ रही ने तो ਉਹਨਾਂ 'ਚ की पेशरफ्त होएगी। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक होर अहम चीज़ है कि मुल्की सियासत उत्ते गल करिए तो सबक वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर जिहड़े ने वो अज इस्लामाबाद अदालत पेश होए हैं और उन्होंने उत्ते एक ऑडियो लीक्स का केस सी उहदे हवाले नाल उन्होंने पेशी हुई। तो उसके बाद उन्होंने जी मीडिया नाल गल की है उहदे च उन्होंने कहा है कि जी अगर साडी पार्टी दे विच अंदरूनी इख्तलाफात ना होंदे तो अज बानी PTI जिहड़े ने बाहर होंदे। मेरे कोल कोई अहदा नहीं है, मैं एक कारकुन की हैसियत के नाल कर रहा और जो कर रहा बानी PTI की रिहाई के हवाले नाल कर रहा। तो ये उत्ते भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात ने जो लड़ाइयाँ ने उहदे नाल की बानी PTI उन्होंने कोई फ़ायदा होएगा या नुकसान हो रहा है और उन्होंने मुश्किलात जो मजीद बढ़ रही हैं। तो ये नाल एक होर अहम चीज़ है कि पिछले दिनों MQM की तरफों एक मुतालबा आया सी कि कराची जो उन्होंने वफाक का हिस्सा बनाया जाए। तो अज सिंध असैम्बली के करारदाद पेश हुई है जी वज़ीर आला सिंध ने पेश की और वो क्या है कि सिंध की तकसीम और ख़ास तौर पर कराची को जो अलहदा करना चाहते हैं तो यह गैर आइनी तो गैर जमहूरी अमल है। तो यदि उन्होंने एक मजम्मती करारदाद जी है वो अज सिंध असैम्बली के पेश हुई है। तो अज के प्रोग्राम ये भी डिस्कस करांगे। ये एक होर अजकल हॉट इशू बनया कि पंजाब हुकूमत ने एक जहाज़ जोड़ा वो खरीदा 11 अरब का, तो वो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। तो अज के प्रोग्राम ये भी डिस्कस करांगे। तो अगर आलमी मंजरनामे उत्ते नज़र दौड़ाइए तो ट्रंप टैरिफ जो डोनल्ड ट्रंप का सब तो बड़ा हथियार सी, तो उतों की सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कल अदम करार देता। तो अज इन्होंने सारे मामलों के उत्ते डिस्कस करांगे। तो चलने हैं लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? खैरियत है? मैं बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक है। अज तो बाजार गर्म है चौधरी साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਰਮ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਰਮ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तो लेकिन हुण सियासतदान भी मुसलसल सरगर्मियाँ जारी ने तो लेकिन मुल्की हालात ज़ाहिर है ने इस तरह के कि उन्हां दियां सरगर्मियाँ होनियां भी चाहिए ने मेरे ख्याल दे विच। पहले और तो सब आज डिस्कस कर लेने हैं जी मुलाकात हुई है वज़ीर दाखिला दे नाल। हाँ जी जी ਅਸੀਂ डिस्कस कर रही है क्योंकि अभी देखो एक अहम चीज़ है कि मजमूई सूरत हाल और दाखिली सलामती उत्ते देखो गल हैगी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ, MKM ਔਰ ਬਾਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ और इतिहादी भी ने इस हुकूमत दे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना। मौजूदा खालिद सिद्दीकी साहब ने और खालिद मक्सी साहब ने और तीनों ही खासे समझदार लोग ने और बड़े मुतहम्मल अंदाज च गुफ्तगू करने वाले ने। तो ये जिहड़ा तनाज़र दे विच गुफ्तगू हो रही है, मैनू ये लग रहा कि जिहड़ा पिछले दिनों दहशतगर्दी के हवाले नाल भी और सियासी सरगर्मियां के हवाले नाल भी तो एक तो हुकूमत की यह भी एक एफर्ट लग रही है कि वो जो भी उन्होंने करना है वो सारे ऑन बोर्ड हों। ठीक है ना। तमाम KPK और बलोचिस्तान की सूरत ज़्यादा वही डिस्कस होनी है क्योंकि बाकी सानू मुल्क दे विच उस तरह जिहड़ी है वो अनरेस्ट नज़र नहीं आती सवाए बलोचिस्तान दे और KP दे। और ये भी तुहानू देखना ये अंदर कोई एडी परेशान कुन गल कोई नहीं हैगी जिहड़ा ऐसी ये भी नहीं एक तस्वीर का प्रेजेंट करन ते गल है कि साडे जिहड़े तजियाकार ने या असी जिहड़े एंकर हजरात बैठे हैं जिहड़े रिपोर्टर्स ने वो इस पिक्चर नू किस तरह पेश करते हैं, पेंट करते हैं। जिहड़ी टैररिज्म की गल हैगी है
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਮਾਲ ਕੇਪੀ ਦਾ ਸ਼ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮਾਲਾਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਲਾਈਫ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਖਸੂਸ ਪਾਕਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਅਸਕਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡਨ ਮਖਸੂਸ ਪਾਕਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬਾ ਏਰੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈਵਨਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਟਰੈਵਲੌਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਕੰਦਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਉੱਥੇ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰੇਆਮ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹਗਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਫੌਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ 1947 ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫੌਜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫਾਟਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲੀ ਰਾਸਤਾ ਸੀ ਤੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਫਾਟਾ ਹੈ ਉੱਥੇ तमाम ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਔਰ ਕੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲਸ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ PTI ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ MQM ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ, JUI ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀਅਤ ਪਸੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਢਿਲਮਿਲ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਅਨਾਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਈਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵੀਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਥਾਟ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਗਾਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਦੀਨੀ ਜਮਾਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ PTI ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ PTI ਨੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ PTI ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਨੀ PTI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਇੱਥੇ ਜਲਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। PTI ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਵਾਮ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਲੇਇੰਗ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਫਲਾਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਵਾਮੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ PTI ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, KPK ਦੀ ਮੂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿ ਦਾਲ ਲੱਗੀ ਬਟਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਲੱਗੀ ਬਟਨੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਆਜ਼ ਵੰਡਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਫੀਉੱਲਾ ਜਾਨ ਉਰਫ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹਾਮਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ KP ਦਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਨਾ ਖਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਸਪੀਕ ਇਟਸੈਲਫ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ 5 ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਔਰ ਮੁਤਹਿਦ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜਾਵੇ,
ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਲਾ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਜ਼ੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 80,000 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਲੀਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸਨ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਸਤਸਨਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਸਨਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਪੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਠੁਕਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਓ, 4 ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤੇ ਆਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਰਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਹੋਣ, ਗੰਡਾਪੁਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਨੀ PTI ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ anyone, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਕੋਈ ਵੀ, ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ तो उन्होंने सियासत भी कायम है। ये मुल्क नहीं तो सियासत भी नहीं। आसिफ जरदारी साहब का जो नारा सी पाकिस्तान खपे, हाँ, वो जिस वक्त उन्होंने लाया, हाँ, ठीक है, तो वो इंतशार की बजाय सब इकट्ठे रहे, तो सियासत चल रही है अज सदर पाकिस्तान ने, और सदर पाकिस्तान भी ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दे जिहड़े कातल ने उन्हों का भी पता है। आसिफ जरदारी साहब ने अगर वो नारा लाया है तो देखो, एक मुखालफ ग्रुप ने तो कहा ना कि भी वो आसिफ जरदारी साहब ने खुद करवाया, लेकिन वक्त ने चीज़ां साबित कीतियां कि वो साजिशी अनासर कौन ने। साजिशी अनासर होर ने, एग्जीक्यूटर होर ने, प्लानर होर ने, ब्रेन चाइल्ड किदा है वो होर ने, ठीक है ना जी। हुण तो मरहले वो कड़ियाँ सारियां सामने आ गई ने ना, उधर ही गई ने अफगानिस्तान, वो उतों तक तो चलियां गई, बैतुल्ला मसूद तक तो चली गई, उतों ही जाके कड़ी टुटी है ना, वरना तो ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਲਕਾਇਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਥਨੀਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਥਨਿਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਮਾਰਤ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਨੀ PTI ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਵ ਦੀ ਲਾਅ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਲਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਕਚਰਾ ਕਬਾਰ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਮਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਅਕਸ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਸਰ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ। ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 버ਗਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਿਮਕ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਕਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 11 ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸਰਾਫ ਔਰ ਬਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ PIA ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ PIA 10 ਅਰਬ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ 11 ਅਰਬ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋਂ ਬਣੀ ਨਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ 에ਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਫਾਕ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ 에ਅਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੌਜ਼ੀਹ ਉਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਇਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਔਰ ਬਜਟ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਆਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਕਫ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਮੌਕਫ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੀ, ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਹੋਏਗਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, MQM ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਫਾਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਸਲ ਯਾਦ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਵੈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੌਫਟ ਬੈਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਦਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਕਸਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ MKM ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਤਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਗਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਨ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕੂਵਤਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੰਧ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ KP ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਨਕੀਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਡਰਦੀ ਸੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਾਚੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਕਾਜ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਈਵਨ ਬੰਬੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ MKM ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਔਰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਵੱਜਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ MKM ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਡ ਸੀ ਟੈਰਿਫ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ B ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਨ B ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20% ਹਾਂ 10% ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JD ਵੈਂਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਚੱਕਲਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ
ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਬਾਸ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਔਰ ਕੋਈ ਹੈਂਕੀ ਬੈਂਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ख़ास ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਮੂਮਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਸ਼ੁਰਫਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਚਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।